বিজেপি চক্রবর্তী বিজেপি নরেন্দ্র মোদী दिनै गरेस्वर मण्डलनि उद्योगाव जथेस्थ जयनिं कार्यसূচীया मोजां जादों मानो होनोबा 500निबो बारा जादों मानो होनबा एबार गरेस्वर समष्टियाव जिहेतु इलेक्शना बेसि दिन गैला मानो होनबा इलेक्शना थांनाय बेलाव बाहाय भटनि माबायाव बेबदानाव जों हारिदोंमोन गरेस्वर बिजेपि केन्डिडेटआ जिहेतु एबार बे तुलनाव जिहेतु दिनैनि दिनाव दिनै पवित्र दिनखौनो नांगोन मानो होनबा गरेस्वर मण्डलनि सभापति सर्मानन्द शर्मा युव आयोगनि नेता रातुल शर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट भेक्टर दास डांगरिया बिसोरनि उद्योगाव बा जों आं चक्रबरा उद्योगाव जों सहयोग खालामनानै दिनै 500निबो बारा जोङो मटामटि बिजेपि जयनिंआव कार्यसূচীयाव माने आगभाग लादों आरो ए आगभाग लानानै जथेस्थ मुस्लिम बर' आरो जेनेबा बहुत हारिनि मानसि फैनानै मोजांनो योगदान लादों मानो होनबा थांनाय बेलाव बर' मानसिया जोंनि जथेस्थ खममोन एबार जिहेतु बहुत आगभाग लादों आरो उथिनाय प्रजन्मफोराबो एबार बिजेपिनि जिहेतु बहुत हावा ए हावाखौ लानानै सेंग्राफोरा जथेस्थ उत्फुल्लित आरो माने गाहाम नांदों फैनानै मा होनना बुङो जिहेतु पार्टिनि सक्रिय कार्यकर्ता हिसाबाव जिहेतु जुदि बिजाथि महरै माने आफादगिरिया जुदि होयोबा चिन्ता खालामोबा दला जुदि चिन्ता खालामोबा आं निश्चय खेलायगोन आरो खेलायनानै जय खालामनो सेस्था खालामगोन दायो नोंथांमोननि जितु टिकेट नायनायाव एक्चुअलि दलाव सबानो नागिरनो हायो आरो दलाव सक्रिय कार्यकर्ता हिसाबै जायबो इसा खालामना बिसरायनो हायो बेयाव दला जायखौ जग्य होनना भाबिगोन बेखौनो दला होगोन आरो दला जायखौ होगोन जों सबनि थाखायबो नांनांगोन जायखौनो होआ मानो होनबा दलनि थाखाय जों खस्थ' खालामनानै जयजुक्त खालामनांगोन मा बुङो जिहेतु नोंथाङा रायजोनि जथेस्थ समस्या दङ मानो होनबा रायजोनि दिनै माने एडुकेसननि खेत्रआवनो जा रास्तानि खेत्रआवनो जा धर्मनि खेत्रआवनो जा मानो होनबा बाथौनि जथेस्थ खामानि मावनो दंबाय किसु हानायफोरखौ आं मावगासिनो दङ आरो समस्या बहुत दङ जेनेबा रास्ता घाटनि समस्या दङ बेफोरनि समस्याखौ प्रथमाव मावग्रोनांगोन खारन जातायात बेबस्थाखौ जोंनो नांगोन जातायात बेबस्था नङाबा जों कुनु जायगायाव उन्नयन जानो हाया मानो होनबा बेफोरखौ जों प्रथमावनो सिन्था खालामग्रोनांगोन आरो सिन्था जय जानानै जों सिन्था खालामाबा खारन 5 बोसोरनि उनाव नोंखौ आरो रायजो हारिना फैगोन बेखिनिखौ बुंनानै दोनबाय खारन मिटिङाव बिसोर हादों गरेस्वर समष्टित प्रमोद बर' डाঙৰীয়াক যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰোঁতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যদি তেখেতেও ইয়াত নিৰ্বাচন খেলে যদি ৰাজ্যিক সমিতিয়ে গড়েশ্বৰতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী থাকিবই গতিকে এতিয়া আমি আমাৰ দলটোৰ কথাই চিন্তা কৰিব লাগিব গতিকে আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক খেলিলেও তেখেতক পৰাস্ত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি নেকি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাখিনি আমি কৰিব লাগিব ৰাতুল শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি আমি যি বুথ পৰ্যায়ত 3জনীয়া সমিতি গঠন কৰিছোঁ সঁচাকৈ 3জনীয়া সমিতি আছে বা 3জনীয়া সমিতিৰ শক্তি আছে নে নাই এই কথাখিনি তেখেতে সত্যাপনটো নিৰ্ণয় কৰি আছে আগতো আপোনালোকে জানে নিৰ্বাচন আহিছে আমি পূৰ্ণদমে লাগি গৈছোঁ যিকোনো প্ৰকাৰে गरेस्वर যিটো পৰিষদীয় সমষ্টি এইবাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দখল কৰিম আৰু এইখিনি কৰিবলৈ হ'লে যিখিনি সাংগঠনিক প্ৰস্তুতি সেই সাংগঠনিক প্ৰস্তুতিৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ জিলাতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰে আগতে আমি গৈবাৰীত কৰিলোঁ দৰংগাজুলিত কৰিলোঁ নাগেজুলিত কৰিলোঁ আজি गरेশ্বৰত কৰিম অহাকালি আমি শুক্লেশ্বৰ বাগানপাৰাত কৰি তামোলপুৰ জিলাত থকা 6টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ যি নেকি আমাৰ সংগঠনৰ যিটো নেকি একক বা সংগঠনৰ যিটো নেকি আমাৰ বুনিয়াদ এই বুনিয়াদ শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে যিখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি আগন্তুক সময়ত আমি কৰি গৈ থাকিম সমষ্টি বিটিসি শিৱদিনী ইলেকশ্যন খেলে গাঁওবাসীসকল পাৰিব লাগিব মানে আমি সংকিত নহয় মই সেই কথাটোৱে কৈছোঁ যে আমি ইয়াত শক্তিশালী প্ৰাৰ্থীক পৰাভূত কৰিব পৰা শক্তি আমি আহৰণ কৰি ল'ব লাগিব কেণ্ডিডেট বাকী ৰাজনৈতিক দলৰ যিজন কেণ্ডিডেটেই নাথাকক আমাৰ লক্ষ্য হৈছে যে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠনৰ ভেটি ইমান সুদীৰ্ঘ কৰিব লাগিব যে ইয়াত যিমান শক্তিশালী কেণ্ডিডেট নাহিলেও যাতে আমি এই কেণ্ডিডেটজনক পৰাভূত কৰিব পাৰোঁ সেই কথাটোহে মই কৈছোঁ
ৰাজ্যিক নেতৃত্বই লোৱা প্ৰত্যেক সিদ্ধান্তক আমি সন্মান জনাওঁ আৰু তেখেতসকল অভিজ্ঞ ৰাজনৈতিক নেতা, বিচক্ষণ ৰাজনৈতিক নেতা। আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে তেখেতসকলে কেতিয়াও ভুল সিদ্ধান্ত নলয় আৰু তেখেতসকলে যেনেধৰণে তামোলপুৰত যিমানটা পৰিষদীয় সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ভাবে, আমি তেখেতসকলৰ কথা মতে আমি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি সাংগঠনিকভাৱে এইখিনিলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ যে তামোলপুৰৰ 6টা সমষ্টিতো যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰে, 6টা পৰিষদীয় সমষ্টি আমি জিকাবলৈ আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে আজি জইনিং কাৰ্যসূচী এটা আছিলে। প্ৰায় 2 শতাধিক আমাৰ এই অঞ্চলৰ শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে আৰু বৰ্তমান ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট এনেকুৱাই যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান নকৰিলে কৰিব। ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে এইখন চৰকাৰে ৰাইজৰ জনকল্যাণ আঁচনিৰ মাধ্যমেৰে কিমান উপকাৰ কৰি আছে। 2-4টা কাম কৰিবলৈ বাকী আছে, আগন্তুক দিনত সেই কামবিলাকো হ'ব। এইখন চৰকাৰ ৰাইজৰ চৰকাৰ, এই কথাটোৱে ৰাইজে স্পষ্টভাৱে অনুমান পাইছে আৰু বিশ্বাস কৰিছে। সেইবাবে অকল গড়েশ্বৰতেই নহয়, তামোলপুৰ জিলাৰ প্ৰত্যেকটো পৰিষদীয় সমষ্টিত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে নিৰপেক্ষ মানুহেই হওক বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত জড়িত মানুহেই হওক আহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ যোগদানে আমাৰ যি শক্তি বৃদ্ধি নিৰ্বাচন কোনেও হাৰিম বুলি নেখেলে। গতিকে ৰাজ্যিক সমিতিয়ে যিমানটা সমষ্টিত ইয়াত প্ৰাৰ্থী দিয়ে, আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টি জিকাৰ কাৰণে যিখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সেই কামখিনি কৰিম। এটা কথা স্পষ্ট যে সংগঠনৰ যিটো নেকি পৰিৱেশ, আমাৰ সংগঠনৰ যি শক্তি, সেই শক্তি ইমান সুন্দৰভাৱে ইয়াত মানে মজুদ আছে যে ৰাজ্যিক সমিতিৰ এক সুন্দৰ কেম্পেইনিঙৰ মাধ্যমেৰে আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত য'ত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। নিৰ্বাচন খেলাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে, ইতিমধ্যে আবেদনো জনাব গম পাইছোঁ। ইয়াতে সংঘাত হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনালোকে সাংগঠনিক সভা ঘনাই ঘনে পাতিব ওলাইছে। নাই সংঘাত নহয়, আমি সাংগঠনিক সভা ঘনাই ঘনে পাতাৰ উদ্দেশ্য এটাই, মই যিটো কৰোঁ যে আমাৰ সাংগঠনিক ভেটি মজবুত হ'ব লাগে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উদ্দেশ্য এটা, আমি সংগঠন বেছ এটা পলিটিকেল পাৰ্টি, আমি লিডাৰ বেছ পলিটিকেল পাৰ্টি নহয়। আমি সংগঠনৰ মাধ্যমেৰে আমি দলটোক শক্তিশালী কৰোঁ আৰু দলটো শক্তিশালী হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচন আহিলে নিৰ্বাচিত মানে প্ৰতিনিধিসকল নিৰ্বাচিত। গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্যই সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত কৰা এটাই যে তৃণমূল পৰ্যায়ত যিটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠন সেইটো শক্তিশালী হ'ব লাগে আৰু আমি প্ৰত্যেকজন কাৰ্যকৰ্তাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ লগত একেবাৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে আৰু আন্তৰিকতাৰে জড়িত হৈ আছে। আমি দলীয় সিদ্ধান্তক কোনো এজন প্ৰাৰ্থীয়ে অৱমাননা নকৰে বা সিদ্ধান্তৰ বিপৰীতে নাযায়। আপোনালোকে সম্ভাৱ্য যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে তেখেতসকলৰ লগত কথা ক'লেও আপোনালোকে কথা পাতিলেও আপোনালোকে গম পাব যে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে প্ৰত্যাশী অনেক হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ সকলোৰে প্ৰত্যাশা এটাই আৰু সেই প্ৰত্যাশা হৈছে যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিবিলাক আমি আমাৰ দখলত কেনেধৰণে আনিব পাৰোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণে এই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ উপকাৰ কৰিব পৰা এখন চৰকাৰ ইয়াত আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ 4খন জিলাত আমাৰ যি বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে তেখেতসকলৰ লগত মত বিনিময় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি আছোঁ আৰু তাৰে কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে আজি তামোলপুৰ জিলাৰ আমি গড়েশ্বৰ মণ্ডলত বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি আছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি শতাধিক নতুন কাৰ্যকৰ্তাই আমাৰ সৈতে যোগদান কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু আস্থা ৰাখি তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে। বিশেষভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ যি অসমখনক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ সুদৃঢ় পদক্ষেপ, তাৰ লগত মাননীয় প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ দলটোক সবল আৰু শক্তিশালী কৰি ৰখাৰ যি পদক্ষেপ, তাৰ লগতে স্থানীয়ভাৱে তামোলপুৰ জিলাতো জিলা সভাপতি ভিক্টৰ দাস, আমাৰ মণ্ডল সভাপতি সমৰেন্দ্ৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, তাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ শতাধিক নতুন কাৰ্যকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে। আমি প্ৰত্যেককে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু বিশেষভাৱে অহা বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত
আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল আগতকৈ আৰু অধিক শক্তিশালী হয়। নতুন যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে, যোনে আমাৰ প্ৰতি নিষ্ঠা আৰু আস্থা ৰাখি আহিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, আমি সকলোকে যোগদান কৰাৰ ব্যৱস্থা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু সেই তাৰে অংশ হিচাপে আজি গোৰেশ্বৰ মণ্ডলত কেইবা শতাধিক আমাৰ নতুন কাৰ্যকৰ্তাই যোগদান কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে যে আমি ইতিমধ্যে বিটিআৰৰ বঙাইগাঁও জিলা, বিটিআৰৰ বাক্সা জিলা, চিৰাং জিলা আৰু এই তামোলপুৰ জিলা, এই তিনিখন বিটিআৰৰ জিলাত ইতিমধ্যে মই ভ্ৰমণ কৰিছোঁ। আৰু তিনিওখন জিলাতে আমাৰ যি কাৰ্যকৰ্তা আছে, কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ উৎসাহ উদ্দীপনা অত্যধিক বেছি। আৰু সেই উৎসাহ উদ্দীপনাৰ লগত নতুন কিছু লোক আকৃষ্ট হোৱা আমি পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ। বিগত সময়ত আমি শুক্লাই চেৰফাঙেই হওক তামোলপুৰ জিলাৰ, বা নাগৰিজুলিয়ে হওক, গৈবাৰীয়ে হওক, নাইবা দৰঙাজুলিয়ে হওক, প্ৰতিটো মণ্ডলত নতুন নতুন লোকে আমাৰ সৈতে একত্ৰিত হোৱাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। বিশেষকৈ বিটিআৰৰ অঞ্চলসমূহত আমি যোৱা সময়ছোৱাত বঙাইগাঁও জিলাতো আমি পৰিভ্ৰমণ কৰোঁতে দেখিছোঁ, যদিও বিটিআৰত বঙাইগাঁও অন্তৰ্ভুক্ত নহয়, তাতো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজত অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা এইকাৰণেই যে যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ফলাফল অত্যধিক ভাল, ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ দিছে। আৰু এইবাৰো আমি আশা ৰাখিছোঁ যে বিটিআৰ অঞ্চলতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি আপোনাৰ উন্নয়নৰ এক অনিৰুদ্ধ যাত্ৰা চলি আছে, সেই অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাত সকলোৱে সমানে হাত উজান দিয়াৰ কাৰণে অংগীকাৰবদ্ধ হৈছে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি যোৱা নিৰ্বাচনসমূহত, বিশেষকৈ আমাৰ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনেই হওক, তাৰ পূৰ্বে আমাৰ উপ নিৰ্বাচনেই হওক বিধানসভাৰ, নাইবা শেহতীয়াকৈ যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈছে, তাৰ লেখীয়াকৈ প্ৰত্যেকজন বিটিআৰৰ আমাৰ বাসিন্দাই আমি আশা ৰাখিছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আশীৰ্বাদ দিব। আৰু বিটিআৰতো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে, আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যি ধৰণে আমাক ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে, সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ সপক্ষে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই অত্যধিক কষ্ট কৰাৰ কাৰণে অংগীকাৰ কৰিছে।